ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। मैं KP सिंह टू द पॉइंट तुहाडा सब का स्वागत करता है। बजट इजलास का आगाज़ हो रहा तो इस आगाज़ के विचाले बजट इजलास दौरान बहुत सारे सवाल तुहाडे भी होणगे। तुहाडे सवालों ते ये सियासत कितना केंद्रित करोगी, साडा सवाल यही है। तो जो तुहाडा सवाल असीं पुछदे हां उदों असीं आम आदमी पार्टी की गल नहीं कर रहे, उदों असीं आम आदमी की गल कर रहे हैं। तो सवाल यही पूछांगे कॉमन मैन ते कितना फोकस। ये वही गवर्नर साहब हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार तोड़वाई, जिन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस की सरकार तोड़वाई। तो मैं पूछना चाहना इलेक्टेड ते सिलेक्टेड कोलों आ जेड़ा सेशन और खान है इसकी इजाजत कौन देगा जी? एक तरफ तो आप कहते हो मैं मानता नहीं, गवर्नर को बता रहे कि हमको पता है हमने क्या करना है, फिर गवर्नर से ना लेना अनुमति। ये थोड़ी झलक सीगी जी बजट इजलास के तुहाडे सामने आऊगी। बड़ा सवाल तुहाडे सामने पिया। बड़ा सवाल असीं पुछ रहे कि बजट इजलास दौरान आम आदमी के सवालों के जवाब लभण की कोशिश होगी। इस सवाल पर बहस होगी। जो पैनल साडे नाल है वह तुहाडा तारुफ करा रहे हैं तो उस तो बाद डिबेट तुहाडे सामने होगी। प्रोफेसर मनजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने, मेजर RPS मल्होत्रा आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। मिस्टर मल्होत्रा तुहाडा बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मनजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। मिस्टर खड़ियाल तुहाडा बहुत स्वागत है। डॉक्टर जसविंदर कौर सोल श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है। मैडम सोल तुहाडा बहुत स्वागत है। दीवान अमतरोड़ा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। दीवान जी तुहाडा बहुत स्वागत है। मेजर RPS मल्होत्रा तुसीं तां आम आदमी दे राखे मानते हो आपदे आप नूं। आम आदमी का किहड़ा एजेंडा तुसीं वड्डा लैके आ रहे हो? मैं सीधा ही सवाल कर रहा, आम आदमी दे विचाले महिलावां पुछदियां पईयां कि साडा 1000 रुपया सानूं मिलना शुरू हो जाऊगा। मिस्टर मल्होत्रा। बिल्कुल बिल्कुल KP जी, एक ताना थोड़े आवाज आ रही है, प्लीज आ रही है। कोई नहीं, सेट हो जाएगी, तुम बोलो। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आम आदमी पार्टी का पहला पूरा बजट सैशन है, बजट होएगा जी इस बारी, और बहुत सारिया खुशखबरियां सुनने को मिलणगियां और बहुत सारे उपहार जड़े हैं, गिफ्ट जड़े हैं पंजाबियों के लिए आम आदमी पार्टी लैके आएगी। और खासकर साडा देखो मेन जड़ा फोकस है पंजाबियों की जिंदगी नूं उत्ते चुकना, पंजाब नूं उत्ते चुकना, जिस विच बिजली, पानी, सेहत, सिक्ख्या, रोजगार, पेंशना, फिर पुलिस एंड जेल्स, इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ते खेती, ये मोटे मोटे मुद्दे इन्हां ते फोकस करके जड़ा है बजट तैयार किया जाएगा। और उस तो इलावा जड़ा 1000 रुपया है, मैनू उम्मीद है कि भाई इस हो सकता है इस बजट के विच ही कोई घोषणा हो जाए, जे इस विच नहीं होंदी तो बड़ी छेती नाल दे नाल कुछ ना कुछ होएगा और सब लई कुछ ना कुछ आएगा, सब नूं खुश करेगा बजट। मेरा ये दावा है। चलो मिस्टर खड़ियाल, तुसीं किहड़े मुद्दे आम आदमी दे चुकन जा रहे हो उत्थे? पहला मुद्दा जिहड़ा महिलावां नूं 1000 रुपया देण दी आम आदमी पार्टी ने गल कीती सीगी, हजे भी आम आदमी पार्टी ये गल नहीं कह रही भी असीं दवांगे बजट सैशन दे विच, ये है भी असीं शायद लेके आवांगे ते जे ना लेके आए ते कुछ ना कुछ तुहानूं होर दे दांगे। ये टिपिकल पॉलिटिशियन वाली बोली है भी जे ना होया ते कुछ ना कुछ हो जाओ। कुछ ना कुछ की है जी, सानू ये दसो। ये आम लोकां दे सवाल ने भी ये कुछ ना कुछ कदों तक मिलूगा, और टाइम बाउंड करो। इत्थे मल्होत्रा साहब दसन भी जिहड़ा 1000 महिलावां नूं देण दी गल, हालांकि पार्टी ने तां कहा सी भी जदों सरकार बन गई ते नाल दी नाल शुरू होऊगा। सो पहला तां बकाया 10 महीने दा भी देण जदों देणगे। दूजा सवाल, किहड़ी तरीक तो ये मिलना शुरू हो जू, ते जे ये नहीं दे रहे जिहड़ा कुछ ना कुछ मल्होत्रा साहब ने कहा है, वो कुछ ना कुछ किहड़ी तरीक तो मिलना शुरू हो जाए ते कुछ ना कुछ है कि ये भी मल्होत्रा साहब प्लीज मल्होत्रा साहब आ रहा है आज तुहाडा ही वक्त है सारा दा। हाँ बोलो खड़ियाल साहब। दूजी गल ये है, इन्हां ने ये भी गल कही सी असीं माइनिंग चो इन्ने 1000 करोड़ कढांगे, 10-20 हज़ार उधरों करोड़ कढना सीगा, फिर लिकर चो 10-20 हज़ार करोड़ कढांगे। ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢ ਦੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। बहुत चिर बाद इस डिबेट में स्पोर्ट्स का किसी ने इशू चुकया, मैनू दिलों खुशी हुई है। हाँ मिस्टर खड़ियाल।
ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ, ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ, ਅੱਛਾ ਮਨ, ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ। ਚਲੋ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪੈਰਾਫਰਨੀਲੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਸ ਤੇ ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚੜਾਤਾ। ਜੇ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟੈਨਿਓਰ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਗਰ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫੇਲ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 000 ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਯੂ ਟਰਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਪਛਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰਹੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਦਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ। 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਗੇ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ, ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਔਰ ਅਮਰੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਬਜਟ ਅਲੱਗ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ 1000 ਰੁਪਈਏ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਜਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਸਮ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਡਮ MP ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹੁਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ, ਕਈਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦਾ, 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਜਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹ 50-30-40% ਵੱਧ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲ ਬਜਟ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦਿਖਾਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਤੇ ਅਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ CM ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ CM ਜਾਣੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੁਤਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਵੀ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਊਗੀ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਟਵੀਟ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ AP ਸਿੰਘ, ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਭਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾਂ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਪਏ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਆ ਇਹ ਤੇ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਫ ਹਾਰਟਡ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਬਤਾ ਜਿਹਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ, ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ BJP ਦਾ ਹੈ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਟੁੱਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ
ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰੀਏ, ਪਿਉਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈਏ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸੰਜੀਦਾਪਣ ਦਿਖਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਟਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੁਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰ। ਫੌਰੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਰ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਫੌਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂ तो ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਪੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਆ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਸਲ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ही बहस होंदी रहूगी, आम आदमी की गल उत्थे नहीं होगी। मेरा सवाल बड़ा सीधा है मिस्टर मल्होत्रा। नहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं जी। साडी कोशिश होएगी एक मिनट जिहड़ा है पंजाब और पंजाब दे वसनीकां दे भले दे लई इस्तेमाल कीता जाए। उस विच कोई भी जिहड़ी डिसरप्टिव या फालतू दी गल नहीं होएगी, पंजाब दे भले दीयां गल्लां होणगीਆਂ सारियां। चलो ठीक है। मिस्टर खड़ियाल तुहानूं मुख ओपोजिशन दा दर्जा दिता है पंजाबियां ने, तो तुसीं ये इंश्योर करो कि तुसी हंगामा नहीं करोगे, तुसी बाईकाट नहीं करोगे, तुसी आम आदमी की गल उत्थे करोगे। मिस्टर खड़ियाल केपी जी, कोई भी जे किसी नूं रौला पाउण दी लोड़ पैंदी है, प्रोटेस्ट करन दी लोड़ पैंदी है, वो गिवन सर्कमस्टांसिस करके पैंदी है। जे वो करते है ते राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट ये साडा हक है। वी कैन पीसफुली प्रोटेस्ट। ये सरकार आपदा काम नहीं करती, जे सरकार गलत करती है, फॉर एग्जांपल ये सरकार दी आदत रही है पैसा खराब ज्यादा करती है, पैसा स्टेट ते चंगे कामां लई घट खर्चदी है। हुण उदाहरण भी दूंगा तुहानूं मैं। हुण सुप्रीम कोर्ट गए, इन्हां ने प्राइवेट लॉयर एंगेज कीते, हालांकि एजी ऑफिस दी पूरी टीम इन्हां कोले है। इन्हां दी आपदी पार्टी दे विच किन्ने लॉयर्स है, आखिर ते वैसे कांग्रेस पार्टी दे लॉयर कोल ही जाना पिया सेठी साहब कोले। इत्थे एक गल दा क्लियर हुंदी है, लॉयर दे प्रोफेशन विच कोई पार्टी नहीं हुंदी जी। मैं नहीं कह रहा कि अलग-अलग है, लेकिन इतों कॉम्पिटेंस झलकदी है कि साडी पार्टी दे विच जिहड़े लॉयर्स आ दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। दूजी पार्टी नूं भी रिलाय साडे ते करना पैंदा। दूजी गल एड ते जिहड़ा इन्हां ने पैसा खर्चिया, सवाल मल्होत्रा साहब नूं होया हुण तक किन्ना टोटल पैसा खर्चा गया, ते सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अंडर 167 तुसीं ड्यूटी बाउंड दा जवाब देण लई गवर्नर साहब ने पुछया डिबेट च दस्सिओ हुण तक टोटल किन्ना खर्चा गया। तीजा जिहड़ा इन्हां ने प्रिंसीपल्स नूं भेजिया सीगा बाहर, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਭੇਜਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੌਥਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ NHM ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਅਰਾਊਂਡ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। आम आदमी पार्टी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਈਨ ਲਾਤਾ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਕਰ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ देयरफॉर ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸੋਚੋ ਜੇ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ ਕੇਪੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, एम्प्लॉयमेंट ਤੇ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, 1,85,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸਰ? ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਚੜਿਆ, 20,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦੀ ਐਨੂਅਲ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮੈਂ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ? ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਓਵਰਆਲ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਨਜੀਤ, ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਰ। ਐ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਦੱਸੋ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 000 ਦੇ ਰਹੇ, 000 ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ 0 ਐਡ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ 0 ਐਡ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਏਕਾ ਨਾ ਜੋੜਿਓ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਵਾਬ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸੋ ਕੁਝ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਾ ਪਈ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਹੁਣ ਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਟਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਜਟ 2023-24 ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਜਟ 'ਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਂਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ, ਉਹ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਫਿਗਰ ਤੋਂ ਜੇ ਸੱਚੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਚੌਂਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 18-19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਣਾ। 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ 0 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਲੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮੋਟਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, 10 ਮੋਟਰਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ? ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਫਰੈਂਡ। ਹਿੰਦੂ ਫਰੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਤੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ RDF ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੀਵਾਨ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝੰਬਿਆ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ 50% ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਾ। ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ 11 ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ 400 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਆ 23-24 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਯੂ ਟਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੋ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਚ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਝਲਕੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
हाँ मिस्टर मल्होत्रा लास्ट कमेंट प्लीज बोलो, जल्दी बोलिए प्लीज। ਸੋਲ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਆਏ ਆ, ਸਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 400 ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਫਿਗਰ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡਾਊਨ, ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡਾਊਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਐਮਪੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਤਖਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 10-10 ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਐਨੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਆਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮल्होत्रा साहब ठीक है। देवानंद अरोड़ा जी बोलो, लास्ट कमेंट प्लीज, फटाफट बोलियो। नहीं देखो इस तरह कि ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ 10 ਗਰੰਟੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਭਲੋਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮल्होत्रा जी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮल्होत्रा ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਾਈਂਡਲੀ। मल्होत्रा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। मल्होत्रा साहब ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। मल्होत्रा साहब ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ मल्होत्रा साहब, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, मल्होत्रा साहब ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ। ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਤਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਤਾ ਆਪਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮल्होत्रा साहब ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ मल्होत्रा साहब ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ, मल्होत्रा साहब ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕ ਜਾਓ। मल्होत्रा साहब ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੱਜ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ, ਟੀਚਰਸ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਟਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੁਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਹਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮल्होत्रा साहब ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ मल्होत्रा साहब ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆਪਾਂ, ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜਿਆਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਕਰਜ਼ਾ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ, ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ? ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਵਧਾਵੇ।
ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਵੀ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫॉर द ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਜਾ, 545 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦ ਦੀ ਆਈ ਆ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਕ ਇਨ ਦ ਡੇ one of the most rich boards खड़ियाल साहब वो केंद्र ने पैसा रोका हुआ कह रहे हैं। बिल्कुल रोका हुआ है। ये तो पहला केंद्र ने कदे पैसे नहीं रोके, जेड़े पैसे जे आम आदमी पार्टी ने बचाए होंगे, चंगी तरह वेलफेयर ते लाए होंगे, तां वो पैसा यूज इधर कर लेंदे, डिफॉल्टर बन देंदे, मंडी बोर्ड ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, क्योंकि पंजाब कोले फंड्स ਤਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਡ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਲਾਓ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਇੱਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲ ਗਈ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ? ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਿਸਟ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਾਉਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40-50 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਏਡੇ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਵਾਇਤ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 10-10 ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵੀ ਫੇਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਵ ਜੀ ਸੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਸਵ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ प्रसमजीत सिंह एक मिनट मल्होत्रा साहब प्लीज। प्रसमजीत सिंह एक मिनट सवाल सुन लो सर। प्रसव साहब सवाल सुन लो सर। प्रसव साहब लास्ट सवाल कर रहे हैं सर। प्रसव साहब आम आदमी के उत्ते अमृतपाल का मुद्दा तो नहीं भारी पाई जाऊगा सर, सीधा सवाल कर रहे हैं सर। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? जिस तरीके नाल बीजेपी कह रही है अपनी, तो उत्थे कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੱਤੀ ਪੜਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਫੇਲਰ ਹੋਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਬਜਟ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ? ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 10 ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਯਾਰ, 10 ਮੋਟਰਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰ, ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੋਗੇ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर 10 ਡੇਜ਼, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर 10 ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਡਮ ਸੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੀਵਾਨ ਅਮਰੋੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਝਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, 0 ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤੇ ਭਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ।
ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।